جیسا کہ کل آپ دوست احباب نے ریاکاری کے متعلق درس تصوف سماعت فرمایا، آج اسی کا ہی حصے سے ہم آگے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جہاں سے کل درس کا اختتام کیا تھا اس سے آگے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بندہ مخلص کب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس کا اخلاص دودھ پینے والے بچے کے برابر ہو۔ اب یہ دودھ پینے والے بچے کی مشابہت اور تشبیہ کیوں دی؟ فرمایا کہ دودھ پینے والا بچہ جو ہوتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے یا اس کی کوئی مذمت بیان کر رہا ہے، یعنی دودھ پینے والے بچے کو اس کے سامنے اس کی تعریف بھی کرو تو وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے بہلا رہا ہے، اس کی اگر مذمت کرو، اس کی برائی کو بیان کرو، پھر بھی بچے کو کوئی سمجھ نہیں۔ فرمایا کہ انسان مخلص اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کی مذمت کی جائے یا تعریف کی جائے، دونوں کو برابر سمجھے۔ یہ نہیں کہ اپنی تعریف سن کر اس کے اوپر خوش ہو، جب اس کی کسی بات کے اوپر مذمت بیان کی جائے تو وہ ناراض ہو۔ فرمایا کہ ایسا شخص مخلص نہیں ہوتا۔ حضرت ابو اصحاب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ قرآن اور سنت کو سننے کا طریقہ کیا ہے، یعنی جب حدیث بیان کی جائے یا قرآن بیان کیا جائے تو آپ اسے کس طریقے سے سنتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ جب کوئی رونے کی بات آئے، کوئی عذاب کی بات آئے تو میں اسے تبسم کی طرف پلٹ دیتا ہوں، یعنی مسکرانے کی طرف۔ یعنی جب کوئی رونے کی بات آئے تو میں اسے مسکرانے کی طرف پلٹ دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ جب رونے کی بات آئے، عذاب کی بات آتی ہے تو آپ تبسم فرما کر اس بات کو مسکرانے کی طرف پلٹ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں اس لیے اسے پلٹ دیتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے رونا بھی ریاکاری ہے، یعنی لوگوں کے سامنے ایسی باتیں سن کر رونا بھی بزرگان دین اس سے بھی ریاکاری شمار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آنکھوں سے رونا یہ تو عورت کا کام ہے، دل سے رونا یہ مرد کا کام ہے۔ فرمایا آنکھیں اور چہرے سے تو میں لوگوں کے سامنے مسکراتا ہوں کہ تاکہ ریاکاری نہ ہو، اور دل سے رو دیتا ہوں تاکہ میرے غم کو بھی لوگ نہ دیکھیں، کہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو حضرت صاحب ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، یعنی اتنا خدا کا خوف ہے ان کے دل میں کہ یہ ہر وقت رونے پہ لگے رہتے ہیں، یعنی یہ رونے کو بھی وہ ریاکاری کے اندر شمار کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو رونا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ریاکاروں کو فرمائے گا اپنے عمل کا ثواب اس سے لو جس کو تم دکھایا کرتے تھے، یعنی جو دنیا میں تو نے عمل کیا ہے وہ دکھانے کے لیے تو نے کیا ہے، تو میرے لیے تو نہیں کیا، تو مجھ سے ثواب کیوں مانگتا ہے؟ جس کو تو نے یہ عمل دکھا کر کیا ہے، جس کو دکھاتا تھا، آج میرے پاس اس عمل کا ثواب نہیں ہے، جا جسے دکھایا کرتا تھا اسی سے لے۔ ایک اور بات پر حضرت ابو عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنے عمل کے ثواب کا مطالبہ کرے گا، رب سے مطالبہ کرے گا باری تعالیٰ میں نے فلاں فلاں نیک کام کیے، اس کا مجھے اجر عطا فرماؤ۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیے تھے، جس شخص کو، جس آدمی کو، جن کو تو دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھو میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ دیکھو میں صدقہ کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، جن کو دکھا کر تو عمل کیا کرتا تھا، آج انہی سے جا کر ثواب لے۔ میری بارگاہ میں تیرا عمل قابل قبول نہیں ہے، نہ قبول ہے نہ قبول نہیں، تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ لوگوں سے مانوس رکھے،
लोगों से उन्स और मोहब्बत उसकी हो जाए तो वो रियाकारी से बच नहीं सकता। यानी जब लोगों से उसकी इस तरह बैन उठन और उनका मिलन जुलन हो जाए लोगों के साथ कि हर काम वो लोगों के सामने किया, उसने जो भी कोई नेक काम किया, फरमाया जब इतना किसी से कोई मानूस हो जाता है, किसी से उन्स पैदा हो जाती है, फिर इंसान रियाकारी से नहीं बच सकता। इसलिए जो अल्लाह के वली लोग थे वो हमेशा अपने आप को छुपा कर रखते थे, लोगों से किनारा करते थे, आबादी से किनारा किया करते थे, जंगलों की तरफ रुख किया करते थे, ताकि हमारी नेकी को, हमारे नवाफिल फराइज वाजिबात को अदा करते हुए भी कोई ना देखे, ताकि रियाकारी के अंदर शुमार ना हो जाए। इसी तरह हजरत इयास बिन मुआविया रहिमहुल्लाह, हजरत इब्राहीम तमीमी के ये भाई थे, उनमें से कोई भाई भी, ये सके भाई थे, उनमें से कोई भाई भी एक दूसरे की तारीफ उसके सामने नहीं किया करता था, ना ही उसकी तारीफ उसके पुष्ट के पीछे किया करता था। जैसे हमारी एक आदत है ना, जब आदमी चला जाए तो फिर उसकी ग़ीबत शुरू हो जाती है कि फलां बहुत सामने बैठा हो तो तारीफों के बहाल लगा देते हैं कि इससे अच्छा तो ज़माने में कायनात के अंदर नजर भी कोई नहीं आता। क्योंकि वो आदमी गायब होता है तो पीछे इस तरह की हम बातें करनी शुरू कर देते हैं कि जैसे ज़माने में इससे बदतर ही कोई नहीं। हमारा ये हाल है। तो हज़रत इयास बिन मुआविया रहिमहुल्लाह, हज़रत इब्राहीम तमीमी के जो भाई थे, वो फरमाते कि हम ना तारीफ सामने किया करते थे ना बाद में किया करते थे अपने भाई की। क्यों? इसलिए फरमाते हैं कि ये तारीफ भी जज़ा के अंदर, सवाब के अंदर शुमार है। तो हम कहीं अपने भाई के सवाब के अंदर कमी नहीं करते थे, ना रियाकारी के लिए लोगों के सामने अपने भाई की झूठी तारीफ किया करते थे, ना उसकी ग़ीबत किया करते थे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुज़ुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू अब्दुल्ला फरमाते थे, जो शख्स अपने अमाल जहर में, अमाल इसलिए जहर करता है कि इखलास तलब करता है, कि उसका सवाब तलब करता है, उसका इखलास तलब करता है, तो वो उसका दिल मखलूक के सामने पेश नज़र रहता है। यानी वो दिल में यही तड़प रखता है कि ये जो मैं अमल अपना ज़हर कर रहा हूँ, कि लोग कहें कि हज़रत साहब तो क्या बात है, इस इलाके में और तो कोई है ही नहीं जितने हज़रत साहब के नेक अमाल हैं। यानी दिल के अंदर ये है कि लोग मेरी तारीफ करें। तो आप फरमाते हैं कि वो उसका मुहाल है, किसी चीज़ का कसद कर रहा है, यानी ये किसी मुहाल चीज़ का, नामुमकिन चीज़ का कसद कर रहा है कि मैं अपने अमल भी ज़हर करूं और लोगों के दिलों के अंदर अपनी रियाकारी भी पैदा ना करूं। ये मुहाल है बचना। आप फरमाते हैं इसलिए कि इखलास दिल, इखलास जो है वो दिल का पानी है, इखलास जो है वो दिल का पानी है और हयात है, और रियाकारी जो है वो इसकी मौत वाक़िया हो जाती है। यानी जब इंसान रियाकार बन जाता है तो दिल की मौत वाक़िया हो जाती है। जब इंसान का दिल ही मर जाए तो पीछे क्या बचता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह की रियाकारी से बचाए, हर तरह की बदअमाली से बचाए। आज एक अजीब कैफियत है ना, हमें कोई भाई मिल जाए तो हम उससे पूछते हैं कि आपने रोज़ा रखा है, तो बुजुर्ग फरमाते हैं ये भी ना पूछा करो। उसकी वजह हो सकता है कि उसने रोज़ा ना रखा हो, तो उसका अमल एक पुशीदा है कि उसने रोज़ा नहीं रखा। अगर रखा है तो फिर भी पुशीदा है। जब तुम किसी से पूछते हो कि तूने रोज़ा रखा है, अगर वो कहता है कि मैंने रोज़ा नहीं रखा, तो दिल के अंदर उसके बारे में नफरत पैदा, देखो जी रोज़ा नहीं रखा इसने। अगर रखा है तो वो रियाकारी के अंदर शुमार हो जाएगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि रोज़ेदार को दूसरे मोमिन भाई से यह भी नहीं पूछना चाहिए कि तूने रोज़ा रखा है या नहीं, यही गुमान करना चाहिए कि इसने रोज़ा रखा है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं अल्फाज के ऊपर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।